찬미 예수님, Praise Jesus. 존경하는 파롤린 국무원장님, 내외 귀빈 여러분, His Eminence Cardinal Parolin, Secretary of State, distinguished guests, 가톨릭의 고향 성 베드로 대성당에서 여러분을 만나고 미사를 올리게 되어 참으로 기쁩니다. it is my great pleasure to be here at St. Peter's Basilica, the home of Catholic faith, to meet you all and attend this Holy Mass. 한반도 평화기원 특별 미사를 직접 집전해 주신 국무원장님, 그리고 따뜻하게 환대해 주시고 뜻깊은 자리를 마련해 주신 교황청 관계자들께 한국 국민들의 마음을 담아 깊이 감사드립니다. On behalf of the Korean people, I would like to express my profound gratitude to Cardinal Parolin for personally celebrating this special Mass for peace on the Korean Peninsula, as well as all the staff here at the Holy See who have extended warm hospitality and prepared this meaningful event. 반세기 전인 1968년 10월 6일 이곳 성 베드로 대성당에서 한국의 순교자 24위가 복자품에 올랐습니다. 한국말로 된 기도와 성가가 대성당에 최초로 울려 퍼졌습니다. 500여 명의 한국 신자들은 뜨거운 감격의 눈물을 흘렸습니다. 한국은 지금 103위의 순교 성인을 배출한 국가로서 한국의 순교 성인 수는 이탈리아, 스페인, 프랑스에 이어 세계 4위입니다. Half a century ago, on October the 6th, 1968, 24 Korean martyrs were beatified here in this Basilica of St. Peter. For the first time, prayers and hymns in Korean resounded in this great cathedral. The Korean faithful, numbering 500, shed tears of joy. Up until today, Korea has produced 103 martyrs, which is the fourth largest number in the world, behind Italy, Spain, and France. 교황 바오로 6세는 그날 강론에서 한국 교회의 훌륭한 표양을 본받으라고 말씀하셨습니다. 한국은 선교사들에 의하지 않고 세계 교회사에서 유일하게 하느님 말씀과 직접 만나 교회가 시작되었다고 하셨습니다. 한국 가톨릭 교회에 부여된 큰 영광이었습니다. At the homily that day, Pope St. Paul VI challenged people to emulate the great example of the Korean Church. He pointed out that in the global history of the Catholic Church, Korea is a unique case in the sense that the church movement started after people had a direct encounter with the Word of God before the missionaries came. This was a great honor bestowed upon the Catholic Church in Korea. 한국 가톨릭 교회는 낮은 곳으로 임해 예수님의 삶을 사회적 소명으로 실천했습니다. 식민지와 분단, 전쟁과 독재의 어둠 속에서 인간의 존엄과 정의, 평화와 사랑의 길을 비추는 등대가 되어 주었습니다. The Catholic Church in Korea embraced the down and out and emulated the life of Jesus in the form of a social calling. During the dark hours of colonization, division, war, and dictatorship, it stood tall to shed light on human dignity and justice, as well as the path of peace and love. 한국의 사제들과 평신도들은 사회적 약자와 핍박받는 사람들의 곁을 지켰습니다. 민주주의와 인권을 위해 때로는 거리에 서기도 했습니다. 저 자신도 천주교 정의평화위원회와 천주교 인권위원회 위원으로 오랫동안 활동했습니다. 저는 그 사실을 매우 자랑스럽게 생각합니다. The priests and the laity in Korea stood by the weak and the persecuted within the society. At times, they took to the streets to stand for democracy and human rights. I myself have served as a member of the Catholic Commission for Justice and Peace, as well as the Commission for Human Rights for a long time. I am immensely proud of this fact. 한국 국민들은 민주주의와 인권, 복지를 위한 가톨릭 교회의 헌신을 보면서 가톨릭을 모범적인 종교로 존중하게 되었습니다. 가톨릭 교회에 영광이 있기를 빕니다.
Having witnessed the dedication of the Catholic Church for democracy, human rights, and welfare, the Korean people came to respect the Catholic faith as an exemplary religion. I hope glory shines upon the Catholic Church. 내외 기빈 여러분, 지금 한반도에서는 역사적이며 감격스러운 변화들이 일어나고 있습니다. Distinguished guests, right now on the Korean Peninsula, historic and heartwarming changes are taking place. 지난 9월 나와 북한의 김정은 위원장은 평양 공동선언을 채택했습니다. 남북 간의 군사적 대결을 끝내기로 했으며 핵무기도 핵 위협도 없는 한반도, 평화의 한반도를 전 세계에 천명했습니다. In September, Chairman Kim Jong-un of North Korea and I adopted the Pyongyang Joint Declaration. We vowed to end military confrontation between the two Koreas and declared a peaceful Korean peninsula that is free from nuclear weapons and threats in front of the whole world. 지금까지 남북한은 약속을 하나씩 이행하고 있습니다. 비무장지대에서 무기와 감시 초소를 철수하고 있습니다. 지뢰도 제거하고 있습니다. 무력 충돌이 있어왔던 서해 바다는 평화와 협력의 수역이 되었습니다. 미국과 북한도 70년의 적대를 끝내기 위해 마주 앉았습니다. 교황 성하께서 북미 정상회담을 앞두고 하신 기도처럼 한반도와 전 세계의 평화의 미래를 보장하는 바람직한 길을 개척해 나가고 있습니다. Thus far, the two Koreas have been implementing the agreements one at a time. We are withdrawing weapons and guard posts from the demilitarized zone. We're also conducting demining operations. The West Sea, where armed conflicts brewed in the past, has now become the sea of peace and cooperation. The United States and North Korea have also ended the 70-year-long hostile relations and have sat down together. Just as Pope Francis had prayed ahead of the US-North Korea summit, we are blazing the trail for a noble endeavor that will secure the future of peace for the Korean Peninsula and the whole world. 한국의 국민들은 2017년 초의 추운 겨울 가장 아름답고 평화로운 방법으로 촛불을 들어 민주주의를 지키고 새로운 길을 밝혔습니다. 촛불 혁명으로 시작된 평화의 길이 기적 같은 변화의 원동력이 되었습니다. During the harsh winter of 2017, the Korean people carried the candles in the most beautiful and peaceful way to safeguard democracy and light the new way forward. The path of peace that began from the candlelight revolution became the driving force of a miraculous turnaround. 교황청은 평창 동계올림픽에 그 개회식에 대표단을 파견하여 한반도의 평화를 강력하게 지지해 주었습니다. 교황 성하께서는 평화를 향한 우리의 여정을 축복해 주셨고 기도로서 동행해 주셨습니다. The Holy See dispatched a delegation to the opening ceremony of the Pyeongchang Olympic Winter Games and provided strong support to peace on the Korean Peninsula. Pope Francis blessed our journey towards peace and walked together with us through his prayers. 평화를 갈망하며 형제를 회복하고 있는 남과 북, 우리 교회 모두에게 커다란 용기와 희망을 주신 교황 성하와 교황청에 다시 한번 깊이 감사드립니다. I would like to once again express my profound gratitude to Pope Francis and the Holy See for providing great encouragement and hope to the Korean nation as a whole and the two Koreas that desire peace and are currently recovering the sense of brotherhood. 존경하는 파롤린 국무원장님, 예배 기빈 여러분. His Eminence Cardinal Parolin, distinguished guests, 기독교와 유럽 문명이 꽃피운 인류애가 시간과 공간을 뛰어넘어 한반도에 용기를 주었습니다. 이 이유가 구현해온 포용과 연대의 정신이 한반도의 항구적 평화를 향한 여정에 영감을 주고 있습니다. the love for humankind that Christianity and the European civilization helped blossom transcended time and space to provide encouragement to the Korean Peninsula. The spirit of inclusiveness and solidarity embodied by the European Union is providing inspiration to our journey towards permanent peace on the Korean Peninsula. 인류는 그동안 전쟁이라는 부끄러운 역사를 써왔습니다. 한반도에서의
종전선언과 평화협정 체결은 지구상 마지막 냉전 체제를 해체하는 일이 될 것입니다. 시편의 말씀처럼 이제 한반도에서 자애와 진실이 서로 만나고 정의와 평화가 입을 맞출 것입니다. The history that humankind has been writing so far is a regrettable one, permeated with stories of war. The declaration to end the war on the Korean Peninsula and the signing of a peace treaty will be akin to dissolving the last remaining Cold War regime on the earth. As written in the book of Psalms, love and truth will meet, and justice and peace will embrace each other in a kiss now on the Korean Peninsula. 오늘 성 베드로 대성당에서 올린 한반도 평화를 위한 기도는 평화를 염원하는 세계인 모두의 가슴에 희망의 메아리로 울려 퍼질 것입니다. 평화를 염원하는 우리 국민에게 큰 힘이 될 것입니다. 오늘 우리의 기도는 현실 속에서 반드시 실현될 것입니다. 우리는 기필코 평화를 이루고 분단을 극복해 낼 것입니다. The prayers we have offered for peace on the Korean Peninsula at St. Peter's Basilica today will also resound as echoes of hope in the hearts of the people of the two Koreas, as well as the people of the whole world who desire peace. This will be a source of great strength for our people who long for peace. Our prayers today will turn into reality for sure. We will achieve peace and overcome division without fail. 여러분 모두의 평화를 빕니다. 감사합니다. I pray for peace for each one of you. Thank you. 예, 문재인 대통령 교황청 성 베드로 대성당에서 열린 특별 미사 후에 한반도 평화를 위한 특별 미사 기념사를 마쳤습니다. 대한민국 대통령이 교황청에서 연설은 처음이죠, 임성훈 기자? 네, 그렇습니다. 방금 앞서 이제 한반도 평화를 위한 특별 미사가 열린 데 이어서 이렇게 미사 직후에 대통령이 이런 안보 이슈, 한반도 평화를 주제로 직접 연설을 하는 것도 굉장히 이례적인 대우라고 할 수가 있고요. 먼저 이 문 대통령이 방금 했던 연설의 내용을 주요 내용을 정리를 좀 해보자면 우선 이 가톨릭의 고향인 성 베드로 대성당에서 이 한반도를 위한 특별 미사를 올리게 돼서 감사하다고 강조했습니다. 그러면서 이 한반도에서 역사적이고 감격적인 변화가 일어나고 있다고 또 말했고요. 그리고 지난 9월에 평양 공동선언이나 또 앞서 을 포함한 세 차례 남북 정상회담을 통해서 이 군사 대결과 핵무기 또 핵 위협이 없는 평화의 한반도를 천명했다고 강조했습니다. 그리고 현재 이 비핵화 협상의 당사자들인 북한과 미국도 지난 70년 동안의 적대 관계를 끝내기 위한 비핵화 협상을 진행 중이라면서 이 변화상을 강조를 했습니다. 그러면서 이러한 한반도 평화의 움직임에 기도와 또 협력을 아끼지 않은 교황에게 교황께 감사하다라는 뜻을 또 강조를 했고요. 그리고 지금 현재 한반도 종전선언과 평화협정의 체결의 필요성을 강조했습니다. 이 종전선언과 평화협정의 체결이 지구상의 마지막 남은 냉전 체제를 해체할 것이라고 강조를 했는데요. 그러면서 이번 유럽 순방의 의미를 다시 한번 또 강조를 했습니다. 기독교와 유럽 문명이 꽃피워온 인류에 또 현재 유럽연합이 지향하고 있는 포용과 연대의 정신이 한반도의 항구적 평화를 향한 여정에 영감을 주고 있다고 말했습니다. 이는 현재 비핵화 협상 또 평화체제 구축에 이어서 문 대통령이 동아시아 철도 공동체 구상을 밝힌 바 있는데 여기에 긍정적인 선례, 본받을 만한 선례로 이 유럽연합의 형성 과정을 유럽 순방 과정에 강조를 해왔는데요. 한반도 평화가 오늘 열린 한반도 평화를 위한 특별 미사가 또 평화를 염원하는 한국 국민에게 큰 힘이 될 거라고 강조했습니다. 기필코 분단을 극복하겠다는 말로써 이번 연설을 마무리했습니다.
정현중 신부님, 오늘 뭐 특별 미사에 이은 문재인 대통령의 그 기념사 이제 지금 기념 촬영을 하고 있는 상황인데요. 한마디로 평화의 방점을 찍었다. 예, 평화를 위한 미사였고 평화를 간절히 염원한 기도였다. 이렇게 이제 봐도 되겠습니까? 예, 물론 그렇습니다. 예. 그리고 그 프란치스코 교황님께서 당신의 교황명으로 프란치스코라고 이렇게 정하셨는데 참 역사상 가톨릭교 역사상 처음이죠. 그렇게 정하신 내용에도 정말 그 교회가 평화를 이루는 그런 교회의 길을 가겠다라는 뜻이 있는 거니까 또 교황님의 늘 당신의 교황직의 그 관심사도 평화인데 특별히 이 한반도가 전 세계 그런 인류의 평화를 위해서 큰 어떤 중요한 자리가 될 것이다라는 것에 여기 오늘 의미를 좀 부여할 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 예. 자, 기념사 이후에 문재인 대통령 참석자들과 인사하고 기념 촬영을 마쳤습니다. 이제 행사장을 떠나면서 행사는 마무리가 되고요. 예, 현지 시간으로 지금 저녁 시간이죠. 7시 한 반쯤 됐는데 이제 잠시 후에는 이제 미사를 마친 문재인 대통령 오늘 그 미사를 집전한 8월인 국무원장과 만찬할 예정이죠. 네, 그렇습니다. 만찬을 뭐 겸한 예. 회담일 수도 있고요. 사실 내일, 그러니까 우리 시각으로는 오늘 저녁이지만 현지에서는 이제 현지 시각으로는 내일 프란치스코 교황을 아련을 하게 되는데요. 원래는 이 교황을 아련한 이후에 파롤린 국무원장과 실질적인 정상회담을 국가 대 국가로서의 정상회담은 그 아련 이후에 예정이 되어 있습니다. 그런데 방금 말씀하신 것처럼 오늘 이제 한반도 평화를 특별 미사가 진행된다면 만찬 회담이 있을 예정인데 아마 이 자리에서도 내일 교황을 아련한 자리에서 뭐 전할 이야기들, 국무원장 얘기도 충분히 전달을 할 거라고 예상을 하고요. 아마 사실 제 관심사는 오늘 우리 시각으로 오늘 저녁에 있을 교황 아련입니다. 사실 김정은 위원장의 방북 초청 의사를 문 대통령이 전할 것으로 보이는데 이것을 과연 뭐 아까도 말씀드렸지만 서면 형태로 초청장을 문 대통령이 지참을 했는지 아닌지는 확실히 알 수가 없습니다. 다만 어쨌든 평양 정상회담 과정에서 문 대통령이 직접 김정은 위원장에게 방북 초청을 권유를 했고 또 여기에 대해서 김정은 위원장이 오시게 된다면 열렬히 환영하겠다라고 강조를 했으니 아마 문 대통령이 오늘 저녁에 있을 교황 아련에서 확실하게 방북 초청 의사를 전달하고 또 권유를 할 것 같습니다. 자, 프란치스코 교황 그 김정은 위원장 초청 물론 이제 간접적으로 문재인 대통령을 통해서 이제 그 초청하는 그런 형식이 되겠습니다만은 어떤 반응을 보일 것 같습니까? 좀 구체적으로 뭐 내년 봄에 가겠다 이런 정도까지도 답변을 구할 수 있을까요? 글쎄요, 아까 뭐 제가 앞서 말씀드렸던 것처럼 그 하느님의 영, 뭐 좀 뭐 다른 분들 드리기에는 좀 이해가 안 될 수 있겠지만 그 교황님은 늘 하느님의 영, 하느님의 어떤 그 이끄심에 따라서 당신의 길을 이렇게 가시려고 하는 거니까. 그런데 이제 중요한 것은 교황님께서 분명히 어떤 그 김정은 국무위원장의 그 어떤 초청에 대해서 어떤 식으로든 분명히 응답하는 말씀을 하실 거고. 근데 우리에게 중요한 것은 그런 어떤 그 응답의 그 어떤 내용이라기보다는 또 교황님께서 지금 당장 뭐 가실 거냐 안 가실 거냐 그것이 중요한 것이 아니라 사실은 교황님의 어떤 국가를 방문한다고 할 때에는 이게 사도적인 방문 그런 식으로 우리가 표현을 합니다. 그렇기 때문에 거기에는 어떤 그 주님이신 예수 그리스도의 어떤 사도를 대신해서 그 사도의 자격으로 하시는 거기 때문에 거기에는 분명히 어떤 교회 공동체, 신자들 뭐 그런 분들이 분명히 이렇게 있어야 되는 어떤 그런 것들이 좀 이렇게 고려가 돼야 되겠죠. 그렇지만은 분명히 앞서 말씀드렸던 것처럼 하느님의 영이 교황님의 마음에 이렇게 그 길을 열어준다면 분명히 가실 것이고 또 그것이 또 북한의 어떤 그 저희가 볼 때는 또 주님의 복음이 선포될 수 있고 또 그다음에 그 자리에서 교회가 다시 또 풍성하게 열매 맺을 수 있는 그런 또 계기가 될 수 있고 그런 부분이 또 같이 생각할 수 있다고 생각합니다. 우리가 좀 더 어떤 것을 그 첫 술에 배부른 그런 것보다는 한번 우리가
교황님께서 어떻게 기도하시고 또 기도의 내용을 통해서 어떻게 식별을 하셨는지 하느님의 뜻이 어떤 것인지를 잘 한번 좀 살펴볼 수 있으면 좋겠다 그런 생각을 한번 가져봅니다. 예. 우리 시간은 오늘 저녁이고요. 7시가 되겠고 현지 시간으로는 이제 내일이 되는데 예. 정오에 교황을 만난다는 건 어떤 의미가 있는 겁니까? 뭐 제가 최근에 이렇게 여러 나라 국가 정상 분들이 교황님을 이렇게 만나셨던 것들을 이렇게 많이 접했었는데, 예. 근데 정오에 이렇게 만나시는 경우들은 별로 없었던 것 같고 주로 좀 오전 이른 시간에 많이 이렇게 한 30분 정도의 어떤 그 만남 시간, 그 접견 시간을 가졌던 것 같아요. 그러면 봤었을 때 조금 더 어떤 교황님께서 프란치스 교황께서 좀 더 특별한 어떤 관심을 더 갖고 계시지 않나 그런 생각을 한번 그런 시간과 또 이렇게 그런 또 시간의 어떤 그 길이 그런 것들을 통해서 한번 좀 우리가 또 달리 한번 느껴볼 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 예. 자, 그 면담 시간이 이제 1시간 정도 잡혀 있고요. 그리고 그 이후에는 또 오늘 집전했던 파롤린 국무원장과 회담이 예정돼 있죠. 이후의 일정이 어떻게 되는지 좀 소개해 주시겠습니까? 네, 그렇습니다. 오늘 우리 시각으로 오늘 저녁에는 예. 말씀하신 것처럼 프란치스코 교황과의 개인적인 아련이라고 해야 되죠. 그런 개인 아련이 예정이 돼 있고 예. 아마 이 자리에서 김정은 위원장의 방북 초청 의사를 공식적으로 전달을 할 것으로 보입니다. 앞서 지난 10일이죠. 교황청 대변인이 북한의 이 방북 초청 공식 초청이 오기를 기다리고 있다라고 얘기를 하면서 눈에 띄는 부분이 문 대통령이 올 때까지는 문 대통령이 와서 초청 의사를 전달하기까지는 그에 대한 언급을 따로 하지 않겠다라고 얘기를 했거든요. 그러면 사실상 문 대통령이 오늘 저녁에 교황을 뵙고 전달을 하는 것이 사실상 북한의 공식 초청 의사로 전달될 가능성도 있습니다. 네. 그래서 아마 그 이후에 예정된 파롤린 국무원장과의 회담에서는 뭐 아련 결과가 어떻게 나올지에 따라서 조금 다를 수 있겠지만 아련 결과에서 방북에 대한 어떤 긍정적인 시그널이라든지 메시지가 나온다면은 거기에 그 후속 앞으로 방북 일정을 어떻게 진행할 것인지에 대한 어떤 실무적인 얘기들이 오갈 수도 있습니다. 그런 네. 예상을 좀 충분히 해볼 수 있고요. 이렇게 회담이 끝난 다음에는 이제 아시아 유럽 정상회의에 참석을 하기 위해서 벨기에로 넘어가게 됩니다. 세 번째 순방 일정이고요. 예, 아셈 회의죠. 예, 아셈 회의인데 거기에서는 이제 다른 나라 국가들과 정상들과의 단독 회담도 여러 잡혀 있고 또 유럽 의회 상임 유럽 연합의 수장과의 정상 회담도 예정이 되어 있습니다. 예. 이번 유럽 순방의 일정의 목적 중에 하나가 어떤 한반도 비핵화를 둘러싼 협상들 여기에 대한 대화와 어떤 뭐 대북 제재 완화라든지 이런 부분에 대해서 유럽 연합의 지지를 얻는 것도 중요한 목적 중에 하나이기 때문에 예. 유럽 연합 정상과의 어떤 회담에서 그런 내용이 강조될 것으로 보입니다. 예. 자, 지금 화면에는 앞서 진행된 특별 미사 화면이 지금 나오고 있는 그런 상황인데요. 자, 정현정 신부님, 예. 2014년에 프란치스코 교황이 이제 우리나라를 예. 방문한 적이 있었지 않습니까? 예, 그 당시에 좋습니다. 이제 세월호 유가족들도 이제 예. 만났었고요. 예. 어떤 경우에 이제 교황이 그 방문을 하게 되는 겁니까? 예, 교황님께서 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 이제 사도적 방문이라고 이렇게 우리가 예. 번역할 수 있는 그런 그 방문을 외국을 이렇게 방문하시게 되는데 예. 예, 거기에는 이제 그 신자들 만나는 경우들이 이제 가장 큰 목적이겠죠. 근데 예. 그러다 보니까 국가의 또 교황님이 한 나라의 바티칸 시국의 또 정상이시기 때문에 이제 그 나라에 가게 되면은 그 정상을 이렇게 나오셔가지고 환영하는 자리가 있고 그 나라의 이제 정부 그 주요 인사들 또 외교사들과 함께 만나는 시간이 분명히 있죠. 그 다음에는 이제 뭐 그 나라에 있는 그 가톨릭 주교들 뭐 신자들 그런 분들과 함께 또 미사 지내는 시간들이 있습니다. 그리고 또 교황님의 관심사는 이렇게 좀 가난한 분들 또 소외된 분들 또 그 사회에서 좀 더 이렇게 좀 관심을 좀 가져줘야 되는 분들 뭐 앞서 말씀하신 것처럼
그 2014년도에는 세월호와 같은 그런 부분들이 있었기 때문에 그렇게 이제 방문을 이렇게 진행하고 계시죠. 이제 그런 것들이 사실은 이제 우리 그 앞서 말씀하신 것처럼 이제 앞으로도 이제 오늘 그 저희 그 우리 나라에 주재하고 있는 교황 대사관에서 그 알프레도 스웨렙 교황 대사께서 이렇게 발표하신 어떤 그 간단한 성명에 이런 말씀이 있었어요. 이제 내일 이렇게 우리 시간 오늘 이제 저녁 7시에 교황님께서 문재인 대통령과 이렇게 만남을 하신 다음에 그때 어떤 그 말씀을 이렇게 서로가 나누시고 그리고 교황님께서 당신의 측근들과의 조언을 들어서 어떤 결정이 내려지면 그거에 따라서 이제 발표하게 될 거고 이제 거기에 따라서 구체적으로 진행이 될 거다라는 말씀하셨던 것 같아요. 그러니까 북한에도 그 천주교 신도라든지 성당이 얼마나 있습니까? 예, 지금 뭐 알려진 바로는 장충 성당이라고 또 그다음에 뭐 북한도 나름대로 종교의 자유에 대해서 인정을 하고 있다고 얘기하지 않습니까? 예. 그렇지만은 저희가 생각할 때는 과연 물론 이제 신자들이 분명 몇몇 거 다녀오신 뭐 신부님들 그런 분들이 신자는 존재하고 있다라고 이렇게 증언해 주신 분들이 분명히 있습니다. 그렇지만은 우리가 조금 더 한번 그 두고 보면서 정말 그런 것들이 좀 더 이렇게 그 하느님의 이끄심 안에서 좀 더 우리가 잘 이렇게 그 길을 갈 수 있으면 좋겠다라는 생각을 가져봅니다. 예, 알겠습니다. 예, 지금까지 오늘 교황청 성 베드로 대성당에서 있었던 특별미사 이후에 문재인 대통령의 기념사까지 들어봤습니다. 정현정 서울대 교구 화곡본동 성당 주임신부 그리고 YTN 정치부의 임성호 기자 두 분 수고해 주셨습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.